لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المهيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وإن تعسرتم فسترجع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إذا جاء أجلها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم رزقا رسولا يتلو عليهم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز والله عليم حكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنه سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت قانتين. Sadaqallahul azim. Sekali lagi pada kaum muslimin muslimat yang masih berada di rumah masing-masing, marilah kita siap-siap untuk hadir di Masjid Al-Islah sama-sama bergabung di kajian rutin Ahad pada sore hari ini.
Atas hadirannya kami sampaikan terima kasih. Waktunya masih 7 menit lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الله والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تسمعها رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جدرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع شمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, rahimahullah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, rahimahullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita dipertemukan lagi dengan acara yang sama dalam rangka kajian Islam hari Ahad. Kita di bulan Agustus ini kebetulan di minggu terakhir, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu langkah kaki dari masing-masing rumah menjadi langkah yang membawa barokah untuk kebaikan kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan menjadikan amal soleh untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Ustaz Tete sudah hadir pada sore hari ini. Untuk itu tidak lama lagi kita akan mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sebelumnya silakan pada Ustaz. Alhamdulillah wa syukru ala ni'mat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Terakhir sampai mana? Hadis 34 ya. Bab berapa? Hadis itu yang dari Anas. Di Anas ya. Bismillah. Hadis nomor 30 sekarang ya. Sekarang yang 35. 35 baik. Wa an Atha ibni Abi Rabahin, dari Atha bin Abi Rabah. Beliau seorang tabi'in, generasi kedua. Generasi pertama sahabat, istilahnya gitu ya. Jadi sahabat itu orang yang sejaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, masuk Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi 4 syaratnya itu. Kalau umat yang sejaman dan membela Nabi Isa disebutnya Hawari atau Hawariyun. Ya. Dulu ada seorang psikolog senior ya, Profesor Dadang Hawari. Ya, sudah almarhum ya? Belum? Belum ya? Belum ya. Ya, psikolog senior. Nah, sementara nanti yang Muslim sejaman berjumpa dan meninggal dalam keadaan Islam dengan Nabi itu sebutnya sahabat.
Sahabat itu sendiri secara bahasa artinya teman. Misalkan jadi bahasa Sunda jadi sobat. Sahabat bahasa Indonesia ya, sobat bahasa Sunda. Kan jadi soulmate itu, jadi soulmate itu. Soulmate. Jadi kenapa itu karena ada kesannya, satu kesannya dekat. Jadi ini memang memposisikan para sahabat sebagai teman. Itu wibawa teman kadang-kadang bahasa yang bukan namanya kaloma, tapi di dengan bahasa tetap hormat kepada ini menganggap itu sebagai satu level gerannya seperti yang satu level. Bisa kedua, seorang dapat ikan sebagai saatnya dapat. Jadi nanti kemudian berlupa nanti kemudian masa dan dalam keadaan. Makanya kalau orang yang tidak sejaman dengan sama dipenuhi. Sejaman dengan Nabi, sejaman Nabi berjumpa dengan Nabi, tapi harus ilmu sama. Ya, sejaman Nabi masuk Islam, tapi berjumpa. Nah, kalau sudah berjumpa, wes al beliau SN dengan Nabi tidak jumpa. Ya, orang yang punya kasus misalnya, ada saya tanpa ya, kemudian ada orang Indonesia, nah, kemudian itu ada di sana ada. Jadi ini sebab tadi salah satu itu. Atau tadi orang yang bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Ya tabiin. Jadi kalau tabiin tidak berjumpa dengan Nabi. Terus kalau ada orang yang seperti Uwais al-Qarni, sejaman dengan Nabi, masuk Islam, tapi tidak pernah bertemu. Disebut sahabat, syaratnya tidak terpenuhi. Disebut tabiin, ini kan sejaman dengan Nabi. Nah, maka ada istilah khusus disebutnya kalau tunggal seorang mukhadram, kalau banyak mukhadramun. Tapi nanti secara level, secara tobakoh generasi, mukhadramun itu digolongkan kepada tabiin. Nah, dengan mengenali
tobakoh ini setidak-tidaknya kita punya perisai ketika menghadapi salah satu paham sesat yang menyatakan bahwa kita ini belum layak disebut sebagai muslim karena belum pernah mengucapkan syahadat di depan imam. Sokaya bu ngerti ibu agama Islam. Pasti orang teh ngejawab ya Islam. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Kapan ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kan syarat masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi masuk sholat. Sholat mah rukun Islam kedua. Kan kahiji mah syahadat. Bagi orang yang awam tidak pernah ngaji kan jadi bingung. Betul kata Ustadz juga bahwa syarat seseorang menjadi muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ujung-ujung ngaku Islam. Nah, kalau kelihatan kita itu bingung, langsung mereka akan mengatakan ibu belum muslim. Terus saya mesti bagaimana? Ibu mesti syahadat di depan imam kami. Nah, sudah mulai Pak. Akhirnya kita dibawa ke tempat si imam ini. Kadang-kadang kalau kasus di Jakarta itu dibawa tapi sambil matanya ditutup. Dia tidak tahu di mana sebenarnya tempat itu. Nah, sebenarnya betul Pak. Kalau seseorang mau masuk Islam mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu betul. Orang yang mau masuk. Kan kalau kita mah sudah ada di dalam, kita mah sudah muslim, sudah ada di dalam. Maka kalimat syahadat yang ada badan mau masuk. Apa dalilnya kita sudah di dalam? Contoh, yang mau masuk rumah ucapkan salam. Kalau kita sudah ada di dalam rumah, apa mesti mengucapkan salam? Tidak. Yang menjadi dalil sabda Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah di sini Islam. Walau bayi lahir itu muslim. Tapi dalilnya siapa yang memandikan jenazah? Dia bisa menjaga semua. Keadaan yang sama itu. Dibandingkan sesuai dengan sunnah yang menyebar keiman. Jadi kalau ada penyakit itu dijaga. Wasabini macam mandi sadar seperti apa saya mandi itu ketika dilakukannya. Saya bayi yang berdosa. Nanti orang yang berhajat hari dari ini diperbuat. Terus dari sunnah seperti ini paksa dalam berdosa pada waktu saya tidak diri. Aku mengambil pilih jadi setiap bayi dalam keadaan Islam. Saya muslim. Awal kedua Asli au yuhawidanihi atau menjadikan anak ini Yahudi, au yumajjisanihi atau menjadikan anak ini Majusi. Penyembah api Majusi itu.
Tidak disebutkan ya orang tuanya yang akan menjadikan anak ini muslim. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa apakah Anda muslim? Ya, saya muslim. Kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak perlu, karena saya tidak pernah kafir. Saya tidak pernah keluar dari Islam. Sejak ada di dalam rahim saya sudah sebagai muslim, lahir pun sebagai muslim. Jadi tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang mau masuk Islam. Artinya ketika itu dia ada di luar. Kalau saya sebagai muslim dan saya tidak pernah keluar dari Islam, jadi tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalaupun mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang pernah keluar dari Islam, tidak mesti di hadapan imam besar. Apa buktinya? Uwais Al-Qarni sejaman dengan Nabi masuk Islam, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Di hadapan siapa Uwais mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pasti bukan di hadapan Nabi, karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Nah gitu ya, nanti hari paham sesat kia mah ayak wae. Cuma nanti paham-paham seperti ini kalau di kota sudah mulai tidak laku. Ya, sudah mulai menggunakan jurus majusi, nama maju ke sisi. Di pinggir-pinggir kampung-kampung, Pak. Di kota mah ada pengajiannya, alhamdulillah gitu. Di Bandung seperti kita sekarang tiap minggu. Di daerah mana? Saya pernah ke Agrabinta, Cianjur Selatan, jarang pengajian, daerah selatan itu. Makanya di sana banyak pemurtadan. Dari Atha bin Rabah, qala ia berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, nah ini sahabat, karena Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas ini sejaman bertemu dengan Nabi karena sepupu Nabi. Kapiraka cekurang Sunda mah gitu ya. Karena ayahnya Abdullah yang bernama Abbas dengan ayahnya Nabi Abdullah itu adik kakak. Kalau ayahnya Nabi kan bungsu, paling kecil. Jadi kepada Abbas itu paman bagi Nabi itu. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu sepupu kapiraka. Mas kepadaku kata aku, al-kamrotan min ahlil jannati. Mau aku tunjuk seorang perempuan yang merupakan ahli surga. Aku kata mau. Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atus sauda. Nah ini ahli surga itu perempuan berkulit ini. Dia Islam seperti kalau melihat warna kulit kalian, postur kalian berubah. Kalau aneh hati, di sana sih kalau bukan kalau sesuatu, bukan kalau surga, itu bukan kulit, postur tubuh, bukan karena wajah. Tapi kan kita yang nggak ada. Karena itu surga kan segala macam. Dari mana dalam jelas surga Nabi bilang, kamu punya amal pasti kan suatu kan. Jadi apakah dilakukan dengan orang bisa orangnya benar? Kita itu punya apa? Kita hanya biasa kan segala kalau yang betul, ya amal selalu buat setahnya. Bukan selalu. Karena kami lagi kita juga ada karena pun kita baru yaitu wudhu setiap selesai sholat. Kan Nabi tidak tahu punya amal apa. Buktinya Nabi kan tidak tahu.
Tidak setiap orang yang bertanya itu tidak tahu, Pak. Karena pertanyaan yang diajukan itu satu, ya, karena si penanya memang tidak tahu dan ingin tahu. Itu satu itu. Jadi kenapa orang mengajukan pertanyaan? Banyak penyebab. Yang pertama, karena si penanya memang tidak tahu dan ingin tahu. Seperti sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ayyul a'mali afdalu?" Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi menjawab, "As-sholatu ala waktiha." Sholat di awal waktu. Nah, sahabat ini mengajukan pertanyaan karena memang tidak tahu dan ingin tahu. Ada orang yang mengajukan pertanyaan itu, dia sudah tahu, Pak. Sudah tahu jawabannya. Tetapi ingin menguji sejauh mana keberhasilan dari kegiatan belajar mengajar, seperti pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada murid. Anak-anak 3 kali 2 berapa? Belet guru teh. Cek murid gitu ya. Belet guru teh. Masih nanya 3 kali 2 berapa? Bodoh. Kan bukan bodoh. Tapi guru ingin menguji sejauh mana keberhasilan dari kegiatan belajar mengajar yang diberikan. Yang ketiga, seseorang mengajukan pertanyaan bukan untuk menguji, bukan ingin tahu, tetapi untuk memberitahu yang lain. Contoh, kata Umar ya, ketika Nabi sedang duduk bersama Nabi, nanti kita akan ketemu, ada hadisnya. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba kami melihat ada orang yang datang. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih bersih. Tapi kami tidak mengenali orang itu. Disebut orang Madinah tidak ada yang kenal, disebut orang jauh, pakaiannya rapi, Pak. Kan orang-orang zaman dulu, kalau setelah menempuh perjalanan jauh pasti kelihatan, Pak. Ya, rambut kusut, pakaian kotor. Kenapa? Kan dulu alat transportasi terbuka. Tidak seperti sekarang naik mobil. Kajian tukang ngentrek gitu ya. Ketika digas kan mulak, sehingga cumi-cumi mengeluarkan tintanya itu. Aman dia ngejar mobil mah, Pak. Tapi kan nyaman dulu, beda, terbuka. Lalu orang itu duduk, lututnya rapat dengan lutut Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, iman, wahai Rasulullah, apa iman itu?" Nabi menjawab, "Tu'minu billah, iman adalah iman kepada Allah." Setelah si penanya bilang, "Shadaqta." Ya benar. Kami kaget betul. Dia yang tanya. Kemudian dia mengatakan setelah dijawab oleh Nabi, "Benar jawabanmu." Nah, nanti di akhir cerita di ujung hadis itu, Nabi nanya, "Ada pasal tahu kalau dia sama pertanyaan apa jawab?" Dimiliki pendapat coba ini turunkan di sini. Ya, sama sekitar. Dipilih sama dia. Dia sama sekitar. Benar terus. Kamu itu tidak sebenarnya kalian ya. Tidak ya Rasulullah. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Artinya Jibril mengajukan pertanyaan bukan tidak. Bukan ingin tahu, bukan menguji Nabi, tetapi malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada orang-orang yang hadir apa Islam, apa iman, apa ihsan, kapan kiamat terjadi. Tapi dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, nanti jawaban Nabi menjadi ilmu bagi pendengar. Menawi dina bahasa Sunda aya nu disebat nginjem letah. Itu nginjem letah. Aya di Sunda mah gitu, nginjem leungeun, nginjem letah.
nginjem ceuli, nginjem panon. Nyaan eta teh cing demi Allah teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Gitu kan bahasana teh. Artinya aku mendengar secara langsung, melihat secara langsung eta teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Nginjem letah teu tiasa dilemeskeunnya, namun ilat biasa ya. Nginjem letah teh kieu. Upamina ibunya caroge ibu teh tukang ngarokok. Teu beunang diingetan, teu beunang dielingan. Atuh mah liren ngarokok teh, geug aing ngarokok. Karasan dina pangaosan kieu ibu naros, "Pak Ustad, dupi hukum rokok teh kumaha?" Apal ibu ge ngan maksud teh nginjem letah ka Ustad, pang nyarekankeun salaki abdi da hese eureun ududna teh. Aya pek ustadna teh tukang ngarokok di. Cek ustad teh, "Ibu, ari rokok teh hukumna haram, kulantaran haram kudu didurukan rokok teh." Terus apa? Durukan hiji-hiji. Urang teh peperieun ngaduruk pabrikna mah teu wani, durukan we rokokna sabatang-sabatang, bisi pareum kenyot gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa di Islam itu tidak ada yang disebut rasisme, tidak ada. Innakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan manusia itu dari satu jiwa, Adam. Kemudian Allah menjadikan manusia bersuku-suku bangsa-bangsa. Indonesia lah gitu ya. Indonesia mah ada komplit. Suku, apalagi Indonesia suku itu, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, nanti, suku dia berat, suku Romeheun, suku Madura, gitu ya. Ingat semua suku Sunda, suku Batak. Nah, kalau ada kulitnya putih almo, artinya merah suja, panjangnya itu tapi tetap Allah menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa lita'arofu agar saling mengenali, bukan untuk saling menghina, mencaci, memaki. Nah, puncak Nabi mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukuran kemuliaan itu bukan warna kulit, sejauh mana ketakwaan seseorang, bukan kekayaan, bukan status sosial, tetapi ketakwaan seseorang. Apal Pak Asep mah tukang cau saya oke. Itu ya. Si puna kana loteng, tetap ada kemuliaan. Bukan masalah profesi dia. Bapak saya mah atuh. Misalkan ya, bapak saya mah menteri, presiden misalkan ya, menterina korupsi sob. Bapak abdi mah mantri ya, mantri ya. Ya tetap kemuliaan mah ukurannya ketakwaan. Bukan postur tubuh, warna kulit, itu raut wajah, bukan. Nah, karena di zaman Nabi, orang yang kulitnya hitam ahli surga ada laki-laki Bilal contohnya, perempuan ini. Orang yang kulitnya siga urang gitu, sawo matang ada ahli surga, ada. Orang yang kulitnya bagus sekali, Pak. Abu Lahab itu kulitnya bagus, Pak. Kalau berbicara itu menarik. Tapi dia orang kafir. Neraka. Dan dinyatakan oleh Quran neraka.
Jadi komplit. Nu beunghar ka surga ada? Ada. 10 sahabat yang dijanjikan sebagai ahli surga. Tuh yang 9 tuh semua pengusaha. Hiji ustadna teh. 8 pengusaha. Itu ya. Orang kaya jadi ahli neraka? Ada. Beunghar. Korun itu kurang apa kekayaan? Korun. Nabi mengagambarkan dengan gambaran Nabi kurang kagambar beungharna korun. Kunci gudangnya itu baru bisa diangkut oleh 2 ekor kuda. Kuncina apa teh? Nabi mah teu ngagambarkeun artosna sekian triliun, kunci gudangnya saja baru bisa diangkut oleh 2 ekor kuda. Dan gitu pan jol kagambar beungharna harta kekayaanna gitu. Neraka. Orang miskin ka neraka aya teu? Dan itu sudah cekul masuk. Mana hafru apa? Apa jeleknya adalah karena sesuatu. Kafir aneh itu. Kafir sama ini. Ya, benar. Itu orang kaya muslim. Miskin muslim. Itu kaya muslim. Oh, ini dunia akhirat senang. Miskin muslim. Ini setidaknya di akhirat dia senang. Di dunia tidak senang belum tentu lagi. Dan kesenangan mah tidak diukur dengan kekayaan. Sama kesenangan mah dina hate, Pak. Anu beunghar pasti senang belum tentu. Nu beunghar mah seueur kasieun. Coba ya. So bapak ke masjid. Nganggo senal hargana 1,5 juta. Begana keur salat teh buah senal leungit. Coba. Ya. Ayo orang maka masjid pakai senal capit butut, khusus sholat teh. Contoh sederhana, Pak, ketenangan mah, hati gitu ya. Orang kaya mah mendengar nama saya Menteri Keuangan teh, Sri Mulyani teh reuas atuh, reuas. Saya gaul juga dengan orang-orang Tionghoa ya. Si engko tuh bilang, "Poeh mah euy, cenah sieun cenah ku virus Covid teh." Ngejeuseum pandemi kemarin. Sieun oeh mah ku Covid teh. Tapi aya si oeh mah leuwih sieun ku Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani mah ada orang Makassar pulang dari Mekah, pamer emas, Pak. Langsung Sri Mulyani nulis surat, datangkan orang itu. Pajaknya itu ya. Yang langsung palsu sana. Apakah itu palsu atau main-main sama orang oknum orang pajak ya? Ngasih sekian bilang aja palsu ya. Nah, jadi yang paling rugi itu sudah miskin kafir. Sangat rugi. Mun aya jelema beunghar bulan puasa teu puasa. Leuheung beunghar sia eta mah, ieu mah sangsara. Teu puasa deui. Dan pamer di hadapan orang, dina angkot ngarokok. Teu puasa. Kita melirik teh melong ka urang teh. Nah, kan naon sia melong ka urang. Licik atuh mun beunghar mah gitu ya, konglomerat gitu membangkang ke penggandang penting mah. Keun hidup sangsara susah ngalanggar kumaha. Penggandang sangsara ya banyak. Makanya nanti ketika Allah menciptakan seseorang postur tubuhnya bagus, wajahnya tampan dan cantik, ujian dari Allah. Seseorang yang diberi oleh Allah wajah yang tidak tampan dan cantik itu sama ujian. Dan orang tampan yang lebih berat. Dari karena
aya jalmi nu goreng patut aya. Aya ge nu salah ngareneng. Mantap tong salah ngareneng. So, upami ibu gaduh caroge kasep siga Nabi Yusuf. Misalkan gitu ya, mun apal Nabi Yusuf kumaha kasepna gitu ya. Mun ibu gaduh caroge kasep. Ketika suami ibu berangkat kerja, tenang tidak? Gegebegan. Betul. Sok, sami mun bapak gaduh istri geulis. Ketika meninggalkan pergi keluar kota beberapa hari, tenang tidak? Ke rumah pamajikan teh geulis terus sok main medsos wae. DP nanti jeung sorangan gitu, mung jeung urang ngareneng. Kan gegebegan. Itu ya. Atau mun kitu mah boga salaki teh mending nu goreng patut we sanes. Itu ya. Kasep soleh. Ya. Mun ibu gaduh caroge kasep soleh. Ketika keluar mah sieun teu? Sieun we. Abdi mah teu sieun boga salaki migawe nu haram, sieun teh boga salaki migawe nu halal. Naon nu haram? Berzina. Abdi mah tidak khawatir suami berzina. Da soleh. Sieun teh boga salaki migawe nu halal. Naon nu halal? Nyandung. Tuh kawin deui. Itu teu sieun boga salaki migawe nu haram. Sieun teh migawe nu halal. Tuh gitu. Nah, gitu. Jadi kita diberi oleh Allah kekayaan ujian, diberi oleh Allah kemiskinan ujian, diberi kesehatan ujian, diberi sakit ujian. Ujian sadayana. Ayeuna artis, sarogena kasep, istrina geulis, KDRT ya, menuju rame nyebunya. Sekurang mah atuh eta. Pamajikan sakitu geulisna disiksa. Sok, kasep aduh kata apa namanya? Kayak punya suami tampan tapi mending oge soleh kasepnya. Kasep relatif ya, goreng patut nasi. Kasep relatif. Tapi tetap tadi gitu ya, apakah tekanan kecantikan menjamin tadi? Tuh, kalau itu ngeles ini sini oge kan bisa. Sini oge ahli. Tapi dulu itu nya gitu. Kolotnya aku kolot. Nah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan dari ahlul jannah? Faqultu bala. Aku mau, kata Ato. Qala hadhil Mar'atus sauda. Inilah wanita ahli surga. Ibnu Abbas cerita ini Nabi sudah tidak ada. Nah, apa buktinya Nabi sudah tidak ada? Atau tabi'in, kalau Nabi masih ada, atau kan sahabat berarti.
Jadi Ibnu Abbas ini cerita kepada muridnya dari generasi tabi'in apa yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang perempuan berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, inni usra'u wa inni atakasyafu. Aku itu suka pingsan. Disebutkan usra'u itu pingsan karena penyakit ayan. Sakalor. Masuk goler gitu. Golepak gitu. Wa ini atakasyafu, kalau aku tidak sadar karena penyakit ayanku kumat, itu kan ada penyakit di otak. Ayan itu, sakalor itu. Sami engke sareng vertigo, Pak. Itu ada di otak, ada, tapi tidak sebahaya gitu ya. Cuma vertigo mah saya pernah mengalami sekali. Jangankan duduk begini, ngagoler wae, muter, Pak. Kalau sudah muntah baru mending. Sampai ongkir vertigo teh gitu. Mata kita tempat sarana bermain di TSM kayak sebut vertigonya. Cobaan muter gitu. Apa nih macam nyoba dipangmayarkeun galim. Alim dipangmayarkeun ge. Kan dikena duitna atahna we. Ya. Kenapa? Dan itu beresiko. Betul. Saya mah suka menggambarkan itu ya. Pasti luhur teh lupas, Pak. Dari relnya keluar ke gambar gitu, Pak. Mata mual dipangmayarkeun ge mual ya, Pak. Jadi aku seringkali pingsan karena penyakit ayan. Kalau pingsan auratku terbuka. Fad'ullah ta'ala li, doakanlah olehmu kepada Allah untuk kesembuhan. Jadi perempuan datang kepada Nabi mengeluh penyakitnya apa? Doa supaya menyembuhkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti wa walaki. Jika engkau sabar, maka menyusul. Itu wa in syi'atullah ta'ala ayyu'alaka. Jika engkau mau, maka akan membawa al yang mereka biasa. Jadi apa yang sehat yang makan karena harus sehat. Jika kita banyak sehat, kita harus oleh pasti untuk sholat untuk lagu ini itu sehat sih. Sehat insya mengharapkan tetap. Jadi Nabi memberikan dua pilihan. So, mending sabar weh. Tetap dengan berpenyakit ayan, kamu bersabar, balasannya surga. Atau aku doakan supaya kamu sembuh. Maka perempuan itu berkata, faqalat asbiru, kalau begitu aku akan bersabar saja. Nah kenapa? Karena surga mah abadi, penderitaan di dunia mah tidak abadi. Kan perempuan itu tidak tahu akan bertahan hidup dan menghadapi penyakit ayan ini berapa lama. Tapi dengan catatan ketika bersabar, maka balasannya surga. Dari dunia mah teralami pahirup teh gitu. Apalagi kalau kita sekarang rasakan, renungkan dari sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, sebulan ke sebulan tuh berjalan begitu cepat. Geningan tos ahad deui nya. Tos Agustus deui, kamari raramean, ayeuna tos raramean deui. Satahun ka satahun, tos Ramadan deui. Nah, gitu. Artinya bahwa kehidupan dunia ini sebentar. Apalagi kalau kita dipenuhi dengan kesenangan. Cirina jalma senang, waktu berlalu tidak terasa. Dan jalma nuripuh mah ini asalami gitu, sok di rumah sakit. Dirawat 4 hari dan asalami.
termasuk kata orang yang pernah dipenjara, wah usah dipenjara mah salami. Jadi walaupun kita hidup di dunia ini silih berganti antara kesenangan, ujian yang tidak menyenangkan, tetapi seueur keneh senangna, tibatan susahna. Coba ibu bandingkan. Ibu pernah sakit? Pernah? Berapa hari? Berapa hari kira-kira kalau sakit? Tergantung, ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari ya. Nah sekarang ibu pernah sehat? Berapa hari? Itu lebih lama sakit, lebih lama sehat. Lebih lama sehat, lebih banyak sehat daripada sakit. Tetap ya gitu ya. Walaupun ujian silih berganti, kita ini lebih banyak senangnya daripada tidak senangnya. Maka waktu berjalan tidak terasa. Jangan senang-senang nama anu bumina kontrak. Dari 100 tahun ke atas. Karena geus apal gitu ya. Kudu maya kan. Terus kontrak-kontrak kayak senang buat rumah di kolong jembatan bumina. Yang tidak kenangan Satpol PP selalu begini. Kalau kayak dia mana yang kena. Walaupun dia mata terus kuat dengan hoyong ke tiba tiba. Kalau yang berkali asyafu. Tapi kalau aku sedang kumat ayunku itu sakalor itu ya. Aku seringkali terbuka aurat. Fad'ullaha an la atakasyafa, maka doakanlah oleh agar kalau kumat penyakit ayanku, aku pingsan, auratku tidak terbuka. Pada a'laha, maka Nabi memohon kepada Allah. Nah itu ya, jadi ini masih kaitan dengan bab sabar. Tapi bukan dalam artian begini, urang teh teu damang. Ah cicing we. Kata puskesmas atuh Bu, saur carog eta moal rek sabar we. Begitu nya, bukan dalam artian moal diobat. Karena nanti ketika kita sakit kemudian berobat, berpahala. Karena berobat itu diperintah oleh Nabi. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Apabila kamu sakit fatadawau, maka hendaklah kamu berobat. Tapi dengan catatan wala tatadawau bil haramin, jangan berobat dengan yang haram. Puskesmas mahnya gratisnya. Bayar tuh kan? Bayar. Ya. Tapi beda dengan ke rumah sakit, ke dokter spesialis mah ya. Beda. Sareng penyawat mah da kumaha dibiasakeun. Mun urang teu damang terus ka puskesmas, sakalian ka puskesmas teh damang. Coba kita punya anak, kalau sakit bawa ke dokter spesialis. Sakalian teu damang cana ka di puskesmas. Ente sesah damang. Itu kumaha dibiasakeun anak gitu. Penyawat mah. Ya, walaupun nanti juga saya ngobrol sama orang-orang ya di kedokteran mohon kan ada ari dokter mah obatna ge paten. Paten teh kahiji awis, kedua dosisnya tinggi. Itu kalau puskesmas mah standar. Ya, karena memang ya dua-duanya juga baik, tapi yang terbaik mah yang standar. Kemudian hadis berikutnya yang 36. Wa an Abi Abdurrahmani, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah salah seorang nabi datang terdahulu. Berubah kaum nabi tersebut dipukul oleh kaumnya. Kaum sampai berdarah keluar. Jadi terus saya pernah berlari di posisi dia itu
panahnya Herodes. Karena itu puasa itu apa namanya nggak boleh jadi mereka Herodes kita harus mau karena dia misalkan kita kalau ini ku minta kami kalah ya ayam coba ayam tahu itu mah enteng itu mah dipaehan Nabi ayam gitu ya. Jadi Nabi mengisahkan Nabi Muhammad ini mengisahkan nabi-nabi terdahulu yang dipukul oleh kaumnya fa'adamahu dan menyebabkan darahnya keluar. Wa huwa yamsahud dam an wajhihi. Kemudian Nabi tersebut sambil mengusap membersihkan darah dari wajahnya yaqulu berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu kalau aku ini Nabi. Nah itu juga nanti yang oleh Nabi itu diucapkan ketika Nabi dilempari oleh orang-orang Taif. Nabi tidak wah ka Taifnya gitu supaya kebahagiaan itu bukan hanya sebatas di dunia tapi bisa diseberangkan ke akhirat. Di baledogan. Sampai Zaid bin Harisah tangannya retak karena melindungi Nabi. Nabi pulang ke Mekah ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Muhammad, kalau engkau mau gunung ini akan aku angkat, aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Mun urang digitukeun ku malaikat, leres malaikat tah tuman. Ingan ku batu nu kitu mah tong disesakeun. Mungkin kita begitu, Pak. Eta Nabi Muhammadnya tidak. Mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu kalau aku ini seorang nabi dan aku berharap ada di antara keturunan mereka yang memeluk Islam. Tuh Nabi. Maka istilahnya bahwa Nabi Muhammad itu pemaaf sejati. Kan Nabi Muhammad itu doanya diijabah. Minta apapun kepada Allah pasti dikabulkan. Bahkan Nabi selama 13 tahun diteror di Mekah itu. Sampai Nabi terusir hingga beliau hijrah ke Madinah. Tahun ke-8 Nabi bisa membalikan keadaan. Nabi menyerang Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Pasukan Mekah kan cuma 2.000 orang. Coba nih 10.000. Nabi dulu teraniaya, sekarang berbalik menjadi kuat. Sangat memungkinkan Nabi untuk melakukan pembantaian terhadap orang Mekah. Karena Nabi bawa pasukan banyak. Dilakukan oleh Nabi pembantaian itu? Tidak. Jadi ketika Nabi tanya orang Mekah, sekarang apa yang kalian inginkan dariku? Kata orang Mekah, tidak ada yang kami inginkan wahai anak saudara kecuali kemurahan hatimu. Nabi menjawab, aku sudah melakukan apa yang diinginkan, dimaafkan. Padahal karakter umum orang itu dendam. Kalau mereka teraniaya, kalau punya kesempatan untuk dendam, walaupun hasilnya dikalahkan. Nah, dengan hitungan 20.000 sangat mungkin untuk melakukan pembalasan. Tapi bilang, jadi kita seperti ini tentu mengenali sifat-sifat dia yang itu karena adalah kaumnya waduh, nah tahu bagaimana saya? Apa yang kita katakan? Tah, babalas di Allah, jelema doa ka matematik. Sok, babalas di Allah. So itu biar mah. Urang mah boro-boro hoyong ngalayat man ka jelema kitu mah urang tanya. Nabi mah henteu, Pak.
Orang yang mencaci maki Nabi ketika sakit dijenguk oleh Nabi itu. Ternyata ketika dijenguk hatinya lunak dan masuk Islam. Mana mun aya jalmi tetangga buat baeud budak gadeud ka urang gitu ya. Mun tepang teh manyun. Kurawud Hasyim alah batan tai ucing dicukaan. Dina Sunda mah gitunya, mun aya jalmi teh jemedud Hasyim nih. Siga tai ucing Hasyim. Cenah da can ngaraosan. Nya keur mah Hasyim tu dicukaan nih. Kata kita bakat tu hoyong kuas itu nya. Nih kurawud Hasyim alah batan tai ucing dicukaan. Coba orang yang seperti itu ya. Tong saruana ada situ ke baeud, kurangnya di baeudan deui we, atuh jadi duaan nu baeud teh. Nya. Jadi duaan nu pika sabeleun teh. Nah, makanya Nabi itu membalas keburukan dengan kebaikan. Coba kalau kita punya tetangga seperti itu, ketika kita punya kelebihan makanan coba kirim. Coba. Ketika dia sakit, jenguk coba. Saya yakin mual baeud mah. Nah, justru ketika seseorang sakit, itu hatinya lunak. Dia merasa bahwa dirinya lemah. Ketika orang sakit, ternyata dia merasa perlu oleh yang lain, apalagi tetangga. Geuning nya hirup teh perlu ku batur matak jeung sasaha ge kudu hade. Itu jauhan pi omongeun, deuketan pi duiteun, kitu prinsip hirup mah. Ya. Apalagi modal pedagang, kena somea dareh deh hamis budi suraseuri. Ya, mun pedagang buat baeud budak gadeud, wah nu meuli, Pak. Kena hamis budi gitu. Tapi zaman kiwari mah mun aya jalma anu somea dareh teh sok nanya, sok rada curiga, tungtung sok pinjem duit. Gimana gitu ya. Jadi ketika Nabi Bari oleh kamu mau akan angkat gunung ini. Aku maafkan kepada penduduk Taif yang telah menganiayamu. Nabi jawab tidak. Mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu bahwa aku ini Nabi. Aku berharap di antara keturunan mereka ada yang memeluk Islam, iman kepada aku. Nah, ini cita-cita Nabi. Yang harus ditahu oleh generasi itu karena waktu masuk yang tertunda suksesnya berbinaan terkibah. Ya saya sudah mengancam kepada muslim. Saya buat dari kesabaran. Kenapa? Karena dia sehat dan kekeh. Nyatu kene atuh henteu ayeuna mudah-mudahan nanti. Karena nanti kesuksesan seseorang berdakwah bukan masalah dakwahnya diterima atau ditolak. Da didikan mah sane dadakan. Terus we dakwah. Gagal saya mah dakwah teh ditolak. Bukan. Kegagalan dakwah itu kalau kita sudah berhenti berdakwah, itu gagal. Ustadz gagal dah. Kalau ada seorang ustadz berhenti menyampaikan yang hak gara-gara ditolak. Boro-boro urang atuh. Ustadz kampung gitu ya. Nabi Muhammad saja kan ditolak dakwahnya. Tapi terus didoakan, dakwahnya diestafetkan oleh para sahabat, akhirnya meraih kesuksesan. Awalnya juga Nabi ditolak oleh orang Mekah. Tetapi setelah berdakwah 20 tahun, ngadakwahan orang Mekah teh 20 tahun. 13 tahun periode Mekah kan tidak beriman. Nah, ditambah 8 tahun. 21 tahun, Pak. Ngislamkeun orang Mekah teh perlu waktu proses 21 tahun. Baru walaupun itu dengan kekerasan kan. Dengan power gitu. Nah, jadi ini contoh dari Nabi bersabar ketika mendapat musibah, juga kita wajib bersabar ketika berdakwah.
Nabi masalah ustaz, tetapi kena sabar diantaranya ketika kita ngadidik nganasehatan anakku. Dan kena sabar. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang justru akan membuat susah anak kita. Komo anu nyenten indung mah ulah lantaran saciduh metu saucapnya. Sakumaha keheulna ka budak. Jangan sampai keluar ucapan yang akan menyusahkan mereka. Ku aing diluakeun sia, kaluhur tong sirungan, kahandap tong akaran. Sia hirup teh nyusahkeun kolot. Nah, jangan, Pak. Da urangnya baheula nyusahkeun indung bapak urang gitu. Namun budak urang ayeuna baungan naker gitu. Pan urang ge baheula gitu. Nah itu ya. Kita terus disadar tuh alarm. Itu sampai hadis nomor 36 dulu ya. Tolong dikasih ciri. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam acara sudah sampai masuk ke sore ini. Mudah-mudahan kita semua berilmu untuk memperbaiki penanggapan para orang tua. Semoga ada lagi dan lebih sehat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Semoga kita ada selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib